तो विद्यार्थी मित्रों आज आप चैप्टर नंबर 4 नो नेक्स्ट क्वेश्चन है बराबर एने डिस्कस करिए। तो चुंबकीय क्षेत्र में विद्युत भार पर लागता बळनी लाक्षणिकताओं जणावो। तो चुंबकीय क्षेत्रनी अंदर जे बळ लागे छे ने आपणे काले चर्चा करी थी, जेने आपणे चुंबकीय बळ कहीए छे, FM मैग्नेटिक फोर्स बराबर। एना माटेनुं आपणी पासे सूत्र हतुं QV क्रॉस B। V एटले शुं थाय? तो काले बात करी थी ए प्रमाणे चुंबकीय क्षेत्र त्यारे शक्य बने कि ज्यारे विद्युत भार गतिमान अवस्था में होय। गति में होय तो ज शक्य बने, स्थिर अवस्था में शक्य बने नहीं बराबर। तो अहींया Q जे आपेलुं छे विद्युत भार छे, V छे ए विद्युत भारनो चुंबकीय क्षेत्र में वेग छे अने B ने चुंबकीय क्षेत्र वडे दर्शावाय छे बराबर। जो आने आपणे मूल्यना स्वरूप में दर्शावीए तो तमे जाणो छो क्रॉस निशानी निकली जाए अने क्रॉस निकळे एटले आपणे शुं लखीए छीए, कयुं त्रिकोणमितीय विधेय लखीए छीए साइन थीटा। तो एनी केटलीक लाक्षणिकताओं छे, जो कि काले आपणे थोड़ी डिस्कस करी थी आना विषयनी, आजे थोड़ुं डिटेल में डिस्कस करिए बराबर। लाक्षणिकता में तमारे आने ज फोकस करवानुं छे। आ तमारुं जे मेन फॉर्म्युला छे बराबर, आना पर ज आपणे फोकस करवानुं छे। पहली लाक्षणिकता एवं कहे छे कि चुंबकीय बळ ए क्यू वी अने बी, जो क्यू वी अने बी एना पर आधार राखे छे बराबर। एटले कशुं ज बीजुं याद नवुं राखवानुं नथी, डायरेक्ट तमने आ सूत्र याद होय क्यू वी बी बराबर, तो एना उपरथी तमने डायरेक्ट ख्याल आवी जाय बराबर। परंतु जो ऋण वीजभार होय, अहींया ऋण वीजभार होय तो शुं थाय? तो FM इज इक्वल टू, सपोज अहींया हूँ -Q लखुं छुं, बनी शके ने वीजभारनी तो अपनी पास धन वीजभार पण होई शके ने ऋण वीजभार पण होय। हवे याद करो 11 साइंसनु चैप्टर नंबर 4 जेनी अंदर मैं एवुं कीधुं तो कि जो आ माइनस निशानी आपणे अंदर गुणीए तो B आगळ आवी जाय अने V जता रहे पाछळ। ख्याल आवे छे? आ बंने एकबीजाने इंटरचेन्ज थई जाय एटले माइनस निशानी अहींया जतुं रहे, तो ऋण वीजभारनी शक्यता पण आपणे लखवानी थाय बराबर। परंतु जो थीटा 0 होय अने थीटा 180 होय, खास याद राखजो केवी रीते थीटा कोनी कोनी वच्चे होय ए क्यांथी खबर पड़े? अहींयाथी ख्याल आवे। जेनी वच्चे क्रॉस निशानी होय एना बंने वच्चेनो ज खूणो जोवानो। तो कि वेग अने चुंबकीय क्षेत्र एनी वच्चेनो खूणो केवो होय? 0 होय कां तो 180 होय। आजे फरीथी थोड़ुं प्रेक्टिकली आपणे बतावीए बराबर कि 0 तमने एंगल कीधो छे एनो मीनिंग शुं थाय? तो जो ब्लू कलर है बराबर ए वायर है ने तमे एवुं विचारी लो कि ए आपणुं जोड़े वेग है बराबर, अने आ तमने जे बीजो वायर आपेलो छे शुं छे? चुंबकीय क्षेत्र है बराबर। तो बंने वच्चेनो खूणो शून्य त्यारे थाय कि बंने एकबीजाने आ रीते समांतर होय। जो कोई पण खूणो बनतो नथी। 180 क्यारे बने? ज्यारे आ रीते होय बंने एकबीजाथी विरुद्ध दिशा में जो बराबर। आ पॉइंट अने आ पॉइंट एना पर फोकस करो एटले एकबीजा पर विरुद्ध दिशा में थई गया। हवे अहींया खूणो आपणे विचारीए तो बंने वच्चेनो खूणो केटलो थाय? 180 थाय। तो आपणे जाणीए छीए कि भाई बंने खूणा अहींया मूकीए साइन जोड़े, तो 0 मूको अथवा 180 एटले कि पाई मूको तो बंने वखते साइन केवा थाय? 0। तो 0 गुण्या गमे ते एटले चुंबकीय बळ पण आ केसमां केवुं आवे? 0 मळे बराबर। आ बीजी लाक्षणिकता थई। त्रीजी लाक्षणिकतानी अंदर मैं तमने एवुं पण कीधुं हतुं कि बंने वच्चेनो खूणो 90 होय तो महत्तम बळ छे। ए पण आपणे एक लाक्षणिकता तमारे एड करवी होय तो एक्स्ट्रा तमे एड करी शको बराबर। चलो अहींया हवे आपणे विचारीए छे, बे तमने डायग्राम आपेला छे जुओ। हवे आने आपणे थोडुं प्रेक्टिकली पण तमने बतावीए। अहींया आपणे धन वीजभार लीधेलो छे, चुंबकीय क्षेत्र छे एनी दिशा आ रीते छे बराबर। आ शुं छे? आ विद्युत भार छे एनो वेग छे चुंबकीय क्षेत्रमां अने बळ क्यां लागे छे? उपरनी तरफ। तो याद राखो आ जे डायग्राम है अने आ चुंबकीय बळ है बराबर, ए जमणा हाथ फ्लेमिंगना जमणा हाथनो स्क्रूनो जे नियम है ने अनुसरे छे। एटले आ रीते थाय। जो आ कोई बी वस्तु मैं पकड़ेली है, फरी एक बार थोड़ुं बतावीए तमने। जो आ रीते पकड़वानुं जमणा हाथथी बराबर। हवे आ जे अंगूठो है ए मारुं अत्यारे शुं बतावे छे? बळनी दिशा बतावे छे बराबर। अने आ वळेली आंगळीओ छे ए चुंबकीय क्षेत्रनी दिशा बतावे छे बराबर। तो अहींया ध्यान राखजो खास कि चुंबकीय
બળ એ જમણા હાથના સ્ક્રૂના નિયમને અનુસરે છે, બરાબર. પરંતુ જો ઋણ વીજભાર આવે તો શું કરવાનું? તો અહીંયા બીજી એક આપણે આકૃતિ આપી છે જેમાં ચુંબકીય ક્ષેત્ર આ રીતે આવે છે, બરાબર. આ સમતલને લંબ રૂપે અહીંયાથી આવે છે. જો અહીંયા ઋણ વીજભાર હોય તો અહીંયા તમને જે બળ આપેલું છે એની દિશા અહીંયા છે, પરંતુ આ વેગ એટલે કે આનો વેગ આ રીતે લીધેલો છે, જો આ રીતે, આ ટાઈપ, એટલે એન્ટી ક્લોકવાઇઝ. તો અહીંયા કેવું થશે? જો ધન વીજભાર હોય તો આનાથી વિરુદ્ધ વેગ થાય, બરાબર. એટલે અહીંયા વી છે તો આ પણ કોની દિશા દર્શાવી છે આપણે? વીની દિશા જ આપણે દર્શાવેલી છે. એટલે બંને એકબીજાથી વિરુદ્ધ દિશામાં થાય. જો ઋણ વીજભાર હોય તો આ રીતે હોય, તો ધન વીજભાર હોય તો એનાથી વિરુદ્ધ દિશામાં એનો વેગ થઈ શકે, જે ઉપરની આકૃતિઓ આપણે સૂચવે છે, બરાબર. હવે આવો વિદ્યુતભાર કોઈ ગતિ જ નથી કરતો, સ્થિર વિદ્યુતભાર છે, એટલે કે વિદ્યુતભાર ગતિ જ ના કરે તો વેગ કેવો? શૂન્ય. હવે આ સૂત્રની અંદર વેગ શૂન્ય મૂકો તો ચુંબકીય બળ મળે જ નહીં, એટલે એ દરમિયાન ચુંબકીય બળ પણ કેવું થાય? શૂન્ય. હવે તમારા પ્રશ્નનો જવાબ તમને મળી ગયો. અહીંયાથી આપણે પ્રૂવ કરીને બતાવ્યો કે જો વિદ્યુતભાર ગતિમાન અવસ્થામાં ના હોય તો એની ઉપર કોઈ પણ પ્રકારનું ચુંબકીય બળ લાગતું નથી. ગતિમાન અવસ્થામાં હોવો જરૂરી છે. જો અહીંયા વેગ શૂન્ય કર્યો ને એટલે ત્યાં શું થઈ ગયું? ચુંબકીય બળ આપણે શૂન્ય મળ્યું, બરાબર. તો આ લાક્ષણિકતાની વાત થઈ. હવે આપણે આગળ વાત કરીએ ચુંબકીય ક્ષેત્ર, એની વ્યાખ્યા અને એનો એકમ. તો પાછું એ સૂત્ર લેવાનું છે BQV sin θ. એમાંથી ચુંબકીય ક્ષેત્રને આપણી વ્યાખ્યા લખવી છે. તો ચુંબકીય ક્ષેત્ર એટલે કે બીને કરતાં બનાવો તો F અને QV sin θ ક્યાં જતા રહેશે? નીચેની સાઈડ, બરાબર. હવે ક્ષેત્રને લંબરૂપે એકમ વેગથી ગતિ કરતા એકમ વિદ્યુતભાર, જોજો આની ઉપરથી વ્યાખ્યા બનાવવાની છે. એકમ વેગથી એટલે V બરાબર 1 થઈ ગયો. એકમ વિદ્યુતભાર એટલે Q = 1 થયો. પર લાગતા ચુંબકીય બળને, એટલે જો હું આને FM કહી દઉં એટલે ચુંબકીય બળ થઈ ગયું. એ જે ચુંબકીય બળ લાગે છે એને જ આપણે શું કહીએ છીએ? ચુંબકીય ક્ષેત્ર કહીએ છીએ, બરાબર. ફરી એકવાર કહું છું, ક્ષેત્રને લંબ રૂપે એકમ વેગથી એટલે V બરાબર 1, એકમ વિદ્યુતભાર બરાબર એટલે Q = 1, સાઇન એને મહત્તમ વેલ્યુ એટલે કે થીટા બરાબર 90 લઈ લો તમે, કારણ કે લંબરૂપે કીધું છે આપણે ક્ષેત્રને લંબરૂપે, બરાબર. એટલે થીટા = 90 એટલે સાઇન 91 થઈ ગયા. તો જે ચુંબકીય બળ લાગે એને શું કહેવાય? એનું એ બિંદુ આગળનું ચુંબકીય ક્ષેત્ર કહેવાય, બરાબર. તો SI એકમ બનાવીએ તો અહીંયા બળ છે તો બળનો એકમ શું થાય? ન્યૂટન. Q છે તો એનો એકમ શું થાય? કુલમ. અને V એટલે વેગ, વેગનો એકમ થાય મીટર પર સેકન્ડ. હવે કુલમ અને સેકન્ડ એને હું મિક્સ કરું છું, મર્જ કરું છું, કુલમ બાય સેકન્ડ. તો યાદ કરો, કુલમ પ્રતિ સેકન્ડ એને આપણે વિદ્યુત પ્રવાહ કહીએ છીએ, એટલે એ કહેવાય એમ્પિયર, બરાબર. એમ્પિયર અને મીટર આ બંનેને આપણે ઉપર લઈ જઈએ તો ન્યૂટન એમ્પિયર ઇન્વર્સ અને મીટર ઇન્વર્સ એવો આપણો આન્સર આવશે, બરાબર. તો એ જ એકમને આપણે આગળ વધારીએ છીએ, જોજો ખાસ. હવે તો પહેલાં તો આ ચુંબકીય ક્ષેત્રનો એકમ શું થયો? તો કે ભાઈ એક લખી શકાય ન્યૂટન એમ્પિયર ઇન્વર્સ મીટર ઇન્વર્સ, ન્યૂટન એમ્પિયર ઇન્વર્સ મીટર ઇન્વર્સ. અથવા એનું બીજું નામ છે નિકોલા ટેસ્લા કરીને સાયન્ટિસ્ટે એને શોધેલું, એટલા માટે એના યાદમાં એને ટેસ્લા પણ કહેવામાં આવે છે, કેપિટલ T વડે દર્શાવે, બીજો એકમ. અને આ વધારે ફેમસ છે. બીનો CGS એકમ એટલે કે ચુંબકીય ક્ષેત્રનો બીજો CGS એકમ, આ MKS થયો. હવે CGS એકમ શું થયો? તો કે ગોસ. અને આ રિલેશન યાદ રાખજો, એક ગોસ બરાબર કેટલા ટેસ્લા થાય? તો 10⁻⁴ ટેસ્લા થાય. એક ગોસ બરાબર 10⁻⁴ ટેસ્લા થાય. આ તમારે યાદ રાખવાનું થાય, બરાબર. તો આ થઈ આપણે ચુંબકીય ક્ષેત્રની વાત. હવે વાત કરીએ આપણે લોરેન્ટ્ઝ બળની, બરાબર. તો લોરેન્ટ્ઝ બળ એટલે શું? લોરેન્ટ્ઝ બળ એટલે એવું બળ કે જેની અંદર વિદ્યુત ક્ષેત્ર અને ચુંબકીય ક્ષેત્ર બંને હાજર હોય, બરાબર. તો લખીએ એની વ્યાખ્યા કે જ્યારે વિદ્યુત ક્ષેત્ર
અને ચુંબકીય ક્ષેત્ર બંને હાજર હોય ત્યારે વિદ્યુત ભાર પર લાગતા બળને લોરેન્ટ્ઝ બળ કહે છે. જોજો, વિદ્યુત ક્ષેત્ર પણ હાજર હોય અને ચુંબકીય ક્ષેત્ર પણ હાજર હોય. તો વિદ્યુત ક્ષેત્ર હાજર હોય ત્યારે કયું બળ લાગે? તો વિદ્યુત બળ લાગે. હવે વિદ્યુત બળ તમે જાણો છો, એને Fe વડે દર્શાવાય, ઇલેક્ટ્રિક ફોર્સ, બરાબર. એનું સૂત્ર તમને ખ્યાલ છે, શું હતું આપણી જોડે? Q × E, બરાબર. અને બીજી વાત કરી છે આપણે ચુંબકીય ક્ષેત્ર. તો ચુંબકીય ક્ષેત્રને કારણે કયું બળ લાગે? ચુંબકીય બળ, જે આપણે આગળની થિયરીમાં ભણી ગયા. એનું સૂત્ર છે Q બ્રેકેટમાં V × B. તો આ બંનેને કારણે લાગે છે. તો F, બરાબર. અહીંયા કયું બળ છે? લોરેન્ટ્ઝ બળ, બરાબર. તો FL = શું થાય? તો વિદ્યુતીય બળ અને પ્લસ ચુંબકીય બળ, બરાબર. Q E પ્લસ Q V × B. ચલો, બંનેમાંથી શું કોમન નીકળે? Q કોમન. અહીંયા થઈ ગયું આપણી જોડે E પ્લસ V × B. જો આને આપણે FL વડે દર્શાવીએ, લોરેન્ટ્ઝ બળ, તો એનું મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ સૂત્ર આવે છે આપણી જોડે Q, બરાબર, E પ્લસ V × B. તો આને કહેવાય લોરેન્ટ્ઝ બળનું સૂત્ર. શું કહેવાય? લોરેન્ટ્ઝ બળ માટેનું સૂત્ર, બરાબર. તો યાદ રાખો, જુદી જુદી જગ્યાએ ચુંબકીય ક્ષેત્રનું મૂલ્ય જુદું જુદું હોય. બુકની અંદર તમને એમાં ટેબલ આપેલું છે, બરાબર. એ ટેબલની અંદર તમારે ફક્ત એક તો પૃથ્વીની સપાટી પર ચુંબકીય ક્ષેત્ર કેટલું હોય, તો એ તમારે 1 માર્ક્સમાં MCQ પૂછાય એવો છે, જે યાદ રાખવાનું છે. તો હું અહીંયા લખું છું કે ભાઈ પૃથ્વીની સપાટી પર ચુંબકીય ક્ષેત્ર 10⁻5 ટેસ્લા જેટલું થાય. યાદ રાખજો, કેટલું? 10⁻5. આવા જ્યારે બી તમને કોઈ ટોપિક જોવા મળે ત્યાં હંમેશા લખવું તમારે MCQમાં પૂછાઈ શકે આ, બરાબર. આવા સરસ સૂત્ર આવે તો ત્યાં તમારે કોઈ હાઇલાઇટરનો ઉપયોગ કરવો, તો જ્યાંથી ખ્યાલ આવે કે આ ભાઈ લોરેન્ટ્ઝ બળનું સૂત્ર આપણે યાદ રાખવાનું છે, બરાબર. આગળના દાખલાઓમાં પણ એનો ઉપયોગ આવશે. તો ઇન શોર્ટ, લોરેન્ટ્ઝ બળ એટલે શું? કે 2 પ્રકારના બળ. પહેલા ચેપ્ટરનું જે બળ હતું વિદ્યુતીય બળ, અને હાલ એટલે કે આ ચોથા ચેપ્ટરનું જે બળ છે એ ચુંબકીય બળ. એ બંનેનો આપણે શું કર્યો? સરવાળો કર્યો, એટલે આપણે લોરેન્ટ્ઝ બળ મળ્યું, બરાબર. ચલો, હવે સૌથી છેલ્લી આજની થિયરી છે, બરાબર, એની આપણે ચર્ચા કરીએ. ચુંબકીય ક્ષેત્રમાં સુરેખ વિદ્યુત પ્રવાહ ધારિત. બુકની અંદર આની આકૃતિ તમને આપેલી નથી. ચુંબકીય ક્ષેત્રમાં સુરેખ વિદ્યુત પ્રવાહ ધારિત સુરેખ સળીઓ, આ સુરેખ સળીઓ છે, એના પર લાગતું બળનું સૂત્ર. હવે ચુંબકીય ક્ષેત્રની અંદર આપણે પ્રેક્ટિકલી થોડું બતાવીએ તમને કે ચુંબકીય ક્ષેત્ર છે, આંગળીઓ મારું ચુંબકીય ક્ષેત્ર છે, એની અંદર હું આ રીતે કોઈ એક સળીઓ મૂકું છું, તો એની ઉપર કેટલું બળ લાગે એ બળનું આપણે સૂત્ર મેળવવાનું છે, બરાબર. ચલો, તો સ્ટાર્ટ કરીએ. આકૃતિમાં સૌપ્રથમ તો આકૃતિની અંદર એ આડ છે, જો આનો આડછેદ કેટલો છે? A, અને L લંબાઈ, તો L લંબાઈ એના વાળો સળિયામાંથી I જેટલો વિદ્યુત પ્રવાહ પસાર થાય છે. આ સળિયામાંથી આપણે કેટલો? I જેટલો વિદ્યુત પ્રવાહ પસાર કર્યો છે. ઉધારો, આ સળિયામાંથી I જેટલો વિદ્યુત પ્રવાહ પસાર થાય છે, બરાબર. તો આની અંદરથી ઇલેક્ટ્રોનનો ડ્રિફ્ટ વેગ આપણે વીડી આપેલો, જો ઇલેક્ટ્રોનનો ડ્રિફ્ટ વેગ, આ ઇલેક્ટ્રોન આ રીતે જાય છે, એનો ડ્રિફ્ટ વેગ અહીંયા વીડી આપણે દર્શાવેલો છે, બરાબર. તો F = આપણી જોડે સૂત્ર હતું Q V × B.
ચુંબકીય બળ ક્યુ વી ક્રોસ બી એના ઉપરથી ક્યુની જગ્યાએ માઇનસ ઈ એટલા માટે લીધો કારણ કે ઇલેક્ટ્રોન છે એના પરનો વીજભાર ઋણ હોય, અને વીડી ક્રોસ બી, વીડી એટલે ડ્રિફ્ટ વેગ અને બી એટલે ચુંબકીય ક્ષેત્ર, બધાને સદિશના સ્વરૂપમાં લેવાનું. હવે ખાસ ધ્યાન રાખજો કે આપણે એક સ્મોલ એન છે એ ધારેલો છે, તો સ્મોલ એન શું કહેવાય? તો સ્મોલ એન એ એકમ કદ દીઠ ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા. તો એકમ કદ દીઠ ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા, અને ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા એટલે કેપિટલ એન. તો સ્મોલ એન બરાબર કેપિટલ એન ડિવાઈડ બાય વી, માટે કેપિટલ એન બરાબર સ્મોલ એન ઇન્ટુ વી થયું. એટલે વી એટલે કદ, તો કદ બરાબર શું થાય? ક્ષેત્રફળ ગુણ્યા લંબાઈ. કદ બરાબર ક્ષેત્રફળ ગુણ્યા લંબાઈ. હવે જો મારે કુલ બળ શોધવું છે, એટલે આ સળિયા પર લાગતું બળ, તો મારે શું કરવું પડશે? તો આવા જેટલા નંબર ઓફ ઇલેક્ટ્રોન્સ હતા એને બધાને આ જે બળ છે એના વડે ગુણવું પડશે, ત્યારે ટોટલ બધા ઇલેક્ટ્રોન માટેનું બળ મળશે તમને. બરાબર. હવે એનનું કિંમત તમે જાણો છો NaL, એટલે અહીંયા મૂક્યું આપણે NaL, અને એફની વેલ્યુ બી જાણો છો અહીંયા માઇનસ ઈ વીડી ક્રોસ બી. બરાબર. પરંતુ અહીંયા એક વસ્તુ આપણે ક્લિયર છે કે તમને જે આઈડીએલની દિશા છે, આઈડીએલ અને વીડી, બરાબર, એની દિશા બંનેની કેવી છે? એકબીજાથી વિરુદ્ધ દિશા છે. હવે અહીંયા વીડી છે અને અહીંયા એલ છે, ખ્યાલ આવે છે? અહીંયા વીડી છે અને અહીંયા એલ છે. જો એમાંથી આઈ જેટલો વિદ્યુત પ્રવાહ પસાર થાય તો એને આઈએલ કહેવાય. બરાબર. તો આઈએલ અને વીડીની દિશા વિરુદ્ધ હોવાથી આ જે માઇનસ છે અને વિરુદ્ધ દિશાવાળું એક માઇનસ આવશે, એટલે માઇનસ માઇનસ એ શું થઈ જશે? પ્લસ. એટલે અહીંયા જે ઋણ નિશાની છે એને આપણે માઇનસ માઇનસ પ્લસ થવાને કારણે આપણે નીકાળી દઈએ છીએ. બરાબર. તો એન એ અને ઈને હું બહાર કાઢું છું. બરાબર. અહીંયા વીડી, આ એલને આપણે અંદર લઈ જઈએ છીએ અને સદિશ સ્વરૂપે દર્શાવીએ, અને ક્રોસ બી તો છે જ આપણી જોડે. હવે એન એ ઈ, બરાબર, આ વીડીને હું બહાર નીકાળું છું તો અહીંયા એલ ક્રોસ બી થશે. બરાબર. હવે ચેપ્ટર નંબર 3 યાદ કરો, વિદ્યુત પ્રવાહ ઘનતા. જે બરાબર શું હતું? આઈ બાય એ, આઈ એ જાવાળું સૂત્ર. તો આઈ બાય એ એમાંથી હું આઈને જો જેની કિંમત લખું તો જેની કિંમત યાદ કરો 90, એન ઈ વીડી, જે બરાબર 90 આપણે યાદ રખાયું હતું. તો એન ઈ વીડી હતું ઇઝ ઇક્વલ ટુ આઈ બાય એ. બરાબર. આપણે આવું સ્વરૂપ બનાવવું છે તો આઈને હું કરતાં બનાવું તો એ સામે જતા રહે, તો એન એ ઈ વીડીના સ્વરૂપમાં થાય. ફરી એકવાર થોડું રિપીટ કરીએ છીએ. આપણે ચેપ્ટર નંબર 3ની અંદર સૂત્ર જોયું હતું પ્રવાહ ઘનતાનું, જે બરાબર આઈ બાય એ. હવે જે ઇઝ ઇક્વલ ટુ 90 હતું એટલે એન ઈ વીડી થયું આપણી પાસે, ને આઈ બાય એ થયું. હવે આઈ તમને જે આપેલો છે ઇઝ ઇક્વલ ટુ એ અહીંયા સામે મલ્ટીપ્લાય થાય તો એન એ ઈ વીડી શું થાય? એન એ ઈ વીડી. બરાબર. હવે અહીંયા તમને જે બળ આપેલું છે એફ, બરાબર, અહીંયા આપણે બળ આપેલું છે એફ, તો એફ ઇઝ ઇક્વલ ટુ આઈ અને બ્રેકેટમાં એલ ક્રોસ બી. બરાબર. કેમ આઈ થયો? કારણ કે આની કિંમત આપણી પાસે હવે મળી ગઈ, એની જગ્યાએ આઈ લખી શકીએ, એટલે એલ ક્રોસ બી તો હતા જ આપણી જોડે. પરંતુ જો આપણે ટોટલ લંબાઈ લઈએ છીએ સળિયાની તો એલ લઈએ, પરંતુ સૂક્ષ્મ ખંડ લઈએ એના માટે તો સૂક્ષ્મ ખંડમાંથી પ્રવાહ કેટલો પસાર થાય? આઈડીએલ જેટલો પ્રવાહ પસાર થાય. તો આઈ તો છે, પણ એલને સૂક્ષ્મ ખંડ માટે શું લઈએ છીએ? ડીએલ. પણ આવા સૂક્ષ્મ ખંડને બધા ધીમે ધીમે બધાને જોઈન્ટ કરો તો તમને આખો જે સળિયો છે એમાંથી પસાર થતો વિદ્યુત પ્રવાહ અને એના પરનું તમને બળ મળી જાય. બરાબર. તો અહીંયા આપણે સરવાળો કરીએ એટલે સિગ્મા આઈ બરાબર 1 થી n આઈ. હવે આવા નાના નાના જેટલા ભાગ છે એનો સરવાળો, એટલે સિગ્મા લખી દીધું, અને ઇન્ટુ બીએલ, એટલે મેન સૂત્ર તમારી જોડે સિગ્મા આઈ બરાબર 1 થી n આઈ બ્રેકેટમાં ડીએલ ક્રોસ બી જેટલું તમને સૂત્ર મળ્યું. બરાબર. બીજું એની અંદર તમને હિન્ટ આપું. બરાબર. આ તમારે સાઈડમાં લખવાની. હવે આપણે સૂક્ષ્મ ખંડ નહીં પણ એના ઉપરનું સૂત્ર દર્શાવીએ તો એલ ક્રોસ બી થાય. બરાબર. હવે આનું મૂલ્ય હું લઉં તો શું થાય? બી આઈ એલ. આ બી, આ આઈ અને એલ, અને અહીંયા તમે જાણો છો શું આવે? સાઇન થીટા. થોડી વાર માટે સાઇન થીટાને આપણે ભૂલી જઈએ. તો યાદ કઈ રીતે રાખવાનું કે સળિયા ઉપર લાગતું,
સળિયા ઉપર લાગતું ચુંબકીય બળ એટલે BIL, બિલ આપણી ઘરે જે લાઇટ બિલ કે આવે ને ટેક્સ બિલ, તો બિલ યાદ રાખવાનું. અને F એટલે ફાળું, બિલને ફાળું, બરાબર. સળિયા ઉપર લાગતું બળ, તમને બળનું સૂત્ર કહે તો તમારે માઇન્ડની અંદર શું યાદ રાખવાનું? BIL અને F એટલે ફાળું. પરંતુ એ તમને પાછો ખ્યાલ હોવો જોઈએ કે મારે સદિશ સ્વરૂપમાં જ્યારે ફેરવવાનું થાય તો હું આઈને બહાર રાખીશ અને L ક્રોસ B કરીશ, અને સૂક્ષ્મખંડ આવે તો પાછો અહીંયા DL કરી નાખીશ, બરાબર. તો આટલી બધી વસ્તુઓ તમને ખ્યાલ હોવી જોઈએ. એટલે મેન આપણે તમારે યાદ રાખવાનું છે, સાઈડમાં લખી દેવાનું બિલ ફાળવું, બરાબર. એટલે ડાયરેક્ટ તમને સૂત્ર ક્યારેય બી ભૂલાય નહીં અને ડાયરેક્ટ યાદ રહી જાય, બરાબર. ખૂબ મહત્ત્વની આજે બધી જે માહિતી છે અને પ્રશ્ન છે એની આજે આપણે ડિસ્કસ કરી, બરાબર. તો મેં જે પ્રમાણે તમને લખાયું છે એ જ પ્રમાણે તમારી નોટ્સની અંદર પણ આજે તમે લખી શકો છો, બરાબર. બધી જ વસ્તુઓ તમને અહીંયા ટોટલી ક્લિયર કરાવેલી છે, અને જે પણ વ્યાખ્યા છે બધી વ્યાખ્યાઓ પણ ટોટલી લખેલી છે, બરાબર. તો એઝ ઇટ ઇઝ તમારી નોટ્સની અંદર, પરંતુ જે હું તમને કેટલાક પોઈન્ટ્સ કહું છું એ ખાસ તમે હાઇલાઇટ કરતા જજો, અને જોડે જોડે હાઇલાઇટર યુઝ કરજો, અને જોડે જોડે તમારી સાઈડમાં જે રીતે તમારી બુક હોય તો બુકની અંદર એક સાઈડમાં પોર્શન પાડો, જેની અંદર હું ક્યારેય બોલું કે આ MCQમાં પૂછાયું તો ખાસ એમાં લખો કે આ MCQને ઓરિએન્ટેડ છે, બરાબર. MCQની અંદર પૂછાઈ શકે એવું છે. કોઈ સૂત્ર હોય તો તેમાં કોઈ વ્યવસ્થિત રીતે હાઇલાઇટર તમે યુઝ કરો, તો જેના કારણે કે તમે વાંચતા હોય તો તમને સરળતા પડે. ઓકે, થેન્ક યુ વેરી મચ.